वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सम्यं न्यायकलापेन महताः भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदावासं नकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यावासं व्यासं नमाम्यहम् पुल्लारविन्दायतपुत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्तपशिरोन्मत्तं तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्ततोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय करकमलविदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोऽन्नतबर्हिचूडः इतरकरगृहीतवेत्ततोत्रः मम हृदि सन्निजमातनोतु शौरी अग्रे कृत्वा कमविचरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं गणेशजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरविजये दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमदिवसं पातु नः पार्थसूतः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकद्गीतां भजस्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्यविश्रुता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वतत्त्वमयो हरिः गीता गंगा च गायत्री गोविंदे हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशास्त्रहयं महिमाश्रयानि कृष्णेन येन हरिणा स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य कृमिहास्ति परं शास्त्रं न वेदान्ताच्छास्त्रं न मधुवचनात् तत्त्वमधिकं न तद्भक्तात्तीर्थं न तद्भगवतात् सात्विकपदं न सत्त्वादारोग्यं न बुधवचनात् बोधमधिकं न मुक्ते सौख्यं न द्वयवचनतो क्षेमकरणं दुर्विज्ञानैः नियमगहनैः दूरविश्रान्तिदेशैः बालानरैः भोजरैः शोचतान्वस्वपन्थाः निष्पत्योऽहं विदपदमसौ नेतुकामस्वभूम्ना सपाते यङ्किमपि विदधे सारथि सर्वरीता अनुचितपदवी विश्चिन्तयित्वा प्रयातानि अलबलमतिमात्रत्रासचिन्ता विषादैः उपनिषदमुदाराम् उद्गमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतां वस्त्रायते शार्ङ्गधन्वा भीष्मद्रोण तथा जयध्वजला गान्धारं निरोत्पला शल्यग्राहवती अश्वत्थामि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्मणि कैवर्तके केशवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः यत्र योगेश्वर कृष्णो
ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಹೊತ್ತು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ತುಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ನಡೆಸುವ ಸೂತ್ರಧಾರ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮೇಲೆ ಚರಾಚರ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಧರಿಸಿರತಕ್ಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಜಂ ದೇವಂ. ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ರೂಪ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರೂಪ, ಅವನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಮೊದಲು ಪೀಠಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಢೀರನ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರೂಪದ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. 9ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೀವ ಜಡ ದೇವ ಮಾನುಷ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳು ತನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವು, ತನ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದವು, ತನ್ನಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ ಎಂಬುದೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ. ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ 9ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭಗವಂತ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಸೂತ್ರ, ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ. ಯಾವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆಯೋ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆಯೋ, ಅವನಿಗೆ ನಾನೂ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವನೂ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಂಟು, ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವನೂ ಉಂಟು. ಈಕ್ಷತೆ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ. ಇದು ಒಳ ಹೊರಗುಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕ ಯೋಗ. ನಿಮಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ 10, 11 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬಾಂಬು ಅಂತ ಹೆದರಬಾರದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೌಮ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿನ್ನೆ ತಾವ್ಯಾರು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಬೇಗ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ, ರಾಮಬಾಣದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅರ್ಜುನ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರ್ದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಶು ಕೇಶು ಚ ಭಾವೇಶು ಚಿಂತ್ಯೋಸಿ ಭಗವನ್ಮಯ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಫೀಲ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗಾಡ್. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ತಾದದ್ದು, ವೈಭವಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಓಜೋವಂತವಾದದ್ದು, ಊರ್ಜಸ್ವತ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಶ್ ಅಂತೀರಿ, ಶಾಬಾಸ್ ಅಂತೀರಿ, ಭಲೆ ಅಂತೀರಿ, ಈ ಆಹ ಅನ್ನುವ ಚರ್ಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆಹ ಇದು ಅವ್ಯಯ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಹ ಅಂತೀರಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಷಕವಾದದ್ದು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಅಂಶ, ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಾಂಶ, ಒಂದು ಭವ್ಯತೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ವಾಹವ ಅಂತೀರಿ. ಅದು ಸಂಗೀತದ ಸೆಳಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತಿನ ಜಾಣ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ನಿಸರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನದಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾಗರದ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗಾಡ್. ಆಲ್ ಅಗ್ಲಿನೆಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮ್ಯಾನ್. ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಈ ಭಯಂಕರಾತ್ಮಕ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, ಅಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕ ಕುರೂಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ದೇವರು ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಬರಿಸ್ತದೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಮನುಷ್ಯಕೃತ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಘೋರ, ದೈವಕೃತ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಿತಕರ. ನದಿಯ ಜುಳು ಶಬ್ದ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಶಬ್ದ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಈವನ್ ಕಾಗೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದೈವ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇದು ತರ್ಕ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ. ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾನೇನ ತವಾರ್ಜುನ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದದ್ದು ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟಭ್ಯಾಮಿದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭೂತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ, ಅದು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶ. ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡು. ಸರ್ವಂಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಇದು ಕಷ್ಟ. ನಾನಾತ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೆನಿನೆಸ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಟು ಸಿ ದಿ ಒನ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆನಿನೆ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ಅದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ವೈತ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಿ ಒನ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟ್ ದಿ ಮೆನಿನೆಸ್, ದಿ ಮೆನಿನೆಸ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟ್ ದಿ ಒನ್ನೆಸ್. ಒನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ, ಮೆನಿ ಇನ್ ಒನ್. ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟಿ. ಅದೆರಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಾಣುವುದು? ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುವುದು? ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುವುದು? ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕಾಣುವುದು, ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕಾಣುವುದು? ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಿಮಗೂ ಬೇಡದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು, ದಿ ಮೆನಿ ಗ್ರೊಟೆಸ್ಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್, ಹೌ ಟು ಸಿ ದಮ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಗಾಡ್? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ, ಜುಗುಪ್ಸ ತರುವ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಯುದ್ಧವಿದೆ, ಘೋರತೆ ಇದೆ, ಸಾವಿದೆ. ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯ ಸಾವುಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಾಣು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೊದಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿದ. ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಗೀತಂ ಯತ್ ತ್ವಯ ಉಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ. ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಹ್ಯ ಮಾತನ್ನ, ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಪರಮಂ ಸೂಪರ್ಲೆಟಿವ್, ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸೋಟರಿಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯ ನೀನು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಹಿತಂ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಪರಮ ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದು. ಯತ್ ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ, ಏನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಮೋಹೋಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ, ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಯಿತು ಅಂದ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿದೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರ ಮಾತು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಭ್ರಮೇವ. ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯದಿ ವೇದ ಸುವೇದೇತಿ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನೀ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ದು ನನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಸ್ಯ ಅಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಅವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಜಾನತಾಂ ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಅವಜಾನತಾಂ. ಎಂಥ ಮಾತು ನೋಡೋಕೆ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಮೋಹೋಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಟೋಯಿತು. ಹೋಗಿದ್ರ ಮುಂದೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ತಿಳಿಯಿತು ನಿನಗೆ ಅರ್ಜುನ? ಮೋಹ ಹೋಯ್ತಂದೆಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಪ್ಪ? ಭವಾಪ್ಯಯವು ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಸೋ ಮಯ. ಭವ ಅಪ್ಯಯ, ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಗೋದು, ಅಪ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಯ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಲಯ. ಭೂತರಾಶಿಗಳ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಸೋಮಯ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು. ಭೂತಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಏವಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಲೀಯತೆ, ಗತಿರ್ಭರ್ತ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್. ಇದು ವೇದಾಂತ, ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದರ್ಶನ, ಇದು ತಿಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಮೃತ್ಯುವು ಅವನೇ, ಅಮೃತವೂ ಅವನೇ. ಅಮೃತಂಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಸದಸಚ್ಚ. ಇದು ಹೃದಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದೆ ಹೊಡೆಯಿತು ಡಮಾರಂತ. ನಾನು ನೋಡ್ಲಾರೆ, ಮುಚ್ಕೋ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಅಂದ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಭೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ವಿಷಯ? ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಸೋ ಮಯ ತ್ವತ್ತಃ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾರ ವಿಭೂತಿಯೋ, ಯಾವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೋ, ಯಾವನು ಲಯಕರ್ತನೋ ಅವನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ, ಹೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಲಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ ನೇತ್ರದ್ವಯ ವಿಲಕ್ಷಣ ವೈಭವವುಳ್ಳವನೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಿ ಚಾವ್ಯಯಂ, ನಿನ್ನ ಅವ್ಯಯವಾದ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾತ್ಮ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿದೆಯೋ? ಏನು ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನಾಯಿತು? ಹೌದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ. ಇದು ತಿಳಿದವನೇ ನೋಡಿ. ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಜಾನೇ ಇರಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ. ನೀ ನಂಬಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಜ ಇರಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಏವಮೇತದ್ ಯಥಾತ್ವತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಏವಮೇತತ್ ಯಥಾ ಆರ್ಥತ್ವಂ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು, ನೀ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಆದರೆ ಒಂದು ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿತೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ. ಏನು ಸುರಿಮಳೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಅವನು ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾನವಾನ್, ಕಿಂಚಿತ್ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಸುತರಾಮಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಥಿಯರಿಟಿಗಳಾಯಿತು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿತೇ ರೂಪಂ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಐಶ್ವರ ಭಾವವನ್ನು. ಆದರೆ ನನಗದು ಶಕ್ಯ ಅಂತ ನಿನಗನ್ನಿಸಿದರೆ ತೋರಿಸು. ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ತತ್ ಶಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ, ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೀ ತೋರಿಸೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂತ ನಿನಗನ್ನಿಸಿದರೆ
ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ, ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದು ವಿನಯ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಲ್ಲ ಗುರುಭಕ್ತಿ. ಶಿಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಆಳಂ ಪಾತ್ ಕಾಲ ವೈಕ ವೇಂಡಂ. ನದಿ, ಕೆರೆ, ಕೊಳ ಇದೆ, ಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ, ಡ್ರೈ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯೈರ್ ವಿಧಿತ್ಸಿತ ಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ರೂಪಮಿತಿ ವಿವೇಚನೀಯಂ, ಕಿಂ ವಾಕ್ಯಾದ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರಂ ಉತ ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞಾನಂ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ವೇದನ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿತು. ನಿಚಾಯ್ಯತಂ ಮೃತ್ಯು ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ನಿಚಾಯ್ಯ ತಿಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿತು. ಭಗವದ್ವೇದನ, ವೇದನ ಅಂದರೆ ತಲೆವೇದನೆ, ತಲೆಶೂಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ತಿಳಿಯೋದು ವಿದ್ಧಾತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃತಜ್ಞಾನ. ಒಳಗಣ್ಣಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹಿರಿಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧರು ತ್ರಿಪುಟಿ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಓದ್ತೀರಿ, ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇರ್ತದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೇ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಳಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪ? ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತರಬಾರ್ದು, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಣ್ಣನೈ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ನೈ ಕಾಣಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಣ್ಗಳು ಎರಡನೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು ತಿರುಪಣ್ಣಾಳ್ವಾರು. ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರು. 10 ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಕಣ್ಣು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಮ್ಮೆ ಅನುಗತ ದೃಷ್ಟಿ ಅದ್ಯಾಪಿನ ನಿವರ್ತತೆ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಕೌಸಲ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ನಾವು ದಶರಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ನಿರಂತರ ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು, ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ತನಕ ನೋಡು. ಅದು ನನಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ನಿನಗನಿಸಿದ್ರೆ ಮನ್ಯಸೆ ತಚ್ಛಕ್ಯಂ ಮಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಯೋಗೇಶ್ವರ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗುಂಟು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ. ಯದಿ ಮನ್ಯಸೆ ತಥೋ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ. ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಮ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತಚ್ಛೃಣು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸಮಗ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೇನಯ್ಯ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ ನಿನಗೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೀ? ಬರೀ ಅವತಾರದ ಹೊದ್ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರ, ದೇವಕಿ ಕಂದ, ಮುಕುಂದ ಹೀಗೆ ಕಾಣೋದಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರು, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತಲ್ಲ, ಕುತೂಹಲ. ವೇದಾಂತ ಓದಿದವನು ಬರಬೇಕಾದ ಚಪಲ ಇದು. ಭಗವಂತನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥರೂಪಾಣಿ, ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ. ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತತಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಡಿ, ಶಂಖ ಊದಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರತಿ. ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತತಃ ಬಹೂನಿ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ. ಯೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃಷ್ಣಂ ಪಶ್ಯಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ಚಾನ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛತಿ ನ ತು ಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೇ ದೃಷ್ಟುಂ ಮನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ
ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸತ್ಯತಿಷ್ಠಾಂಗುಲಂ ಪುರುಷ ವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಷಾನಃ ಇದನ್ನೇನಾಚರೋಹತಿ ಏತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿಬಿಟ್ರಿ. ನಗೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪ ತಾನೇ ನೋಡಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು? ಪಶ್ಯಮೇ ಪಾರ್ಥರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋತ ಸಹಸ್ರಶಃ. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಿಷನ್, ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಪಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಾಣಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಅರ್ಜುನ? ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಮೀ. ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ರೆ you have to recognize each one of those millions of forms. ಶತಶೋತ ಸಹಸ್ರಶಃ. ಇಲ್ಲಿ ಶತ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಅಸಂಖ್ಯವಾಚಿ, 100 ಬರೀ 1000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಅದು ಆ ರೂಪಗಳೆಂಥವು. ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್. ದಿವ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಭೌಮವಾದದ್ದು, ಅಭವ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ, ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅವನು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ. ನಾನಾ ವರ್ಣಾಕೃತಿ ನಿಶ. ಒಂದು ಬಣ್ಣದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತಥ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ದೇವತೆಗಳು, ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು, ಅಷ್ಟವಸುಗಳು, ಮರುದ್ದೇವತೆಗಳು, 49 ದೇವತೆಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆ 49ರನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಬಹೂನಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಾಣಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರು ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನೀ ನೋಡದೇ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡು. ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ನೀ ನೋಡದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡು, ಗುರುತು ಹಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪಶ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಹಾ ಅಂತೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಿಂಡ ಗ್ರಹಣ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು, 2-3 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು, ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಶಾಲೆ, ಝೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಆನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಟು ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಡಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಾಲೋ? ಆ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನತ್ತೆ, ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರಗ ತೋಳು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗ್ಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ, ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾವು ಕಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೋತಿ ಕಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಿಂಡ ಗ್ರಹಣ. ಮೊದಲು ಪಿಂಡ ಅಂದರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಪಿಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರ ಮೊದಲು ನೋಡುವಾಗ ಭಯ ಆಗಬಹುದು, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅನುಭವ ಅಂತಾರೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸವಿಕಲ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಮರದಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಾಗಿ ಏನತ್ತೆ ಮಗು. ಭಗವಂತನ ಅನುಭೂತಿ ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವೇ, ಸವಿಕಲ್ಪ ಆಗುವುದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸರ್ವದಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯವಾದ ದಿವ್ಯ ದೇಹ ಅದು. ಇಹ ಏಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃಷ್ಣಂ ಪಶ್ಯಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ. ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಭೇದವೇನಿದೆಯೋ, ಬಹುಳತ್ವ ಏನಿದೆಯೋ, ಬಾಹುಳ್ಯ. ಏಕಸ್ಥಂ, ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬನು ಮರದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ನೋಡಯ್ಯ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಂಡ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಚಿದೆ ಎಂದ. ದುಶಾಸನ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು. ದ್ರೋಣರು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆ ಎಲೆಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗುರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ನಿನಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ದುಶ್ಯಾಸನ ಹೇಳಿದ, ಗುರುಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ತು ಅಂದರು.
ಎದುರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಬರೀ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತನಕ ಹೋಯ್ತು ಹೀಗೆ ಯದ್ವಾ ಉತ್ತರ. ನನಗಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ. ಛೇ ಎಂದರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆಯೋ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೊರಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೇವೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಚ್ ವರ್ಡ್. ಡು ಯು ಕೇರ್ ಟು ರೀಡ್? ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೋ. ಇದು ಬಹುಳತ್ವ, ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಏಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಬಹುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೂ ಪೂರಕ. ಅದನ್ನು ನೋಡು ನೀನು. ಇಹೈಕಸ್ತಂ ಜಗತ್ಕೃಸ್ತಂ ಪಶ್ಚಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಮಮ ದೇಹೆ ಗುಡಾಕೇಶ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತಕ್ಕವನೇ, ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನೇ ಅರ್ಜುನ. ಯಚ್ಚಾನ್ಯತ್ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ. ನೀನಿನ್ನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡು. ಏನಿದ್ರೆ ವಿವಕ್ಷೆ ಕೊಂಕಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಭೀಷ್ಮ? ಭೀಷ್ಮನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವೇನು? ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಇವನ ಹಣ ಹೇಗೆ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಗಲೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ, ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಘೋರವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಿಡ್ತವನಿಗೆ. ಯಚ್ಚಾನ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ. ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗಿದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನ ತುಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೇ ದ್ರಷ್ಟಂ ಅನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷ. ನಿನ್ನ ಈ ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಣಲಾರೆ ಸುತರಾಮ್. ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅರ್ಜುನನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರಗಣ್ಣಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಣೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯೇ. ನಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಅವರ ಆರತಿ ಎತ್ತುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆರತಿ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲಾರೆ, ಒಳಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನತುಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿತೆ ಚಕ್ಷು ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ. ಮಗು, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೋ, ನೋಡಬೇಕಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ, ನೋಡು. ಈ ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು. ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ. ಏವ ಮುಕ್ತ್ವಾ ತಥೋ ರಾಜನ್ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು. ಬೇರೆ 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 ಬಾಯಿಗಳು, ಅನೇಕ ವಕ್ತ್ರ ನಯನಂ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಭಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಯ ಜಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭಯಸ್ಥಾನ. ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಖಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಎತ್ತಲಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಬರೀ ಮುಖಗಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಯಾವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಿವೆ, ಪೂರ್ವವು ಪಶ್ಚಿಮವು ಉತ್ತರವು ದಕ್ಷಿಣವು ಆಗ್ನೇಯ ವಾಯು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳು. ಎತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಯಿತು, ದಿಕ್ಕೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ದೇಶಕಾಲಾತೀತ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇಶಕಾಲಗಳಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಆವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಉಪದ್ರವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಕೂತ್ರೆ, ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ, ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿದೆ, ಈ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಅನುಭವ ಆಗೋದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಶರೀರವನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ನಾನು ಗಂಡು, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು, ನಾನು ಈ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೋಟಲಿ ಅನಿಹಿಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಯು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇವು ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡು ಅದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಇದು ತುಚ್ಛೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಕ್ತ್ರನಯನ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ, ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರದ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ, ಅಗ್ನಿ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ, ವರುಣನ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ, ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ದಿವ್ಯ ಅನೇಕ ಉದ್ಯತಾಯುಧಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇನು ಆಯುಧಗಳು ಆಭರಣಗಳು? ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಆಭರಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಇದು ಆಯುಧವೋ ಆಭರಣವೋ? ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಭರಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಯುಧ. ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಶಕ್ತಿಗಳುಂಟು. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಡವೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭೂಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ, ಒಂದೊಂದು ಮುಖ ಒಂದೊಂದು ಕೊರಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೂವಿನಂತ ಒಂದು ಹೂವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಲೆಯಂತ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂ, ದಿವ್ಯ ಅನೇಕೋದ್ಯದಾಯುಧಂ, ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ, ದಿವ್ಯ ಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತರಹ ಗಂಧ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೈಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಅನಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ, ಅನಂತಂ ಅಂತವಿಲ್ಲದವನು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ? 1 2 3 4 ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೀರಿ? 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2 ಅಂತೀರಿ. 3 ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೋಡಿದಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿರುವಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಎಂಬುದೊಂದು, ಅಂತವಿಲ್ಲದವನು. ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದೇ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನದು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಪನ್ ಹೇಮರ್ ಎಂಬುವ ಪ್ರಥಮ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ. E=mc² ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ. ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವನು ಓಪನ್ ಹೇಮರ್, ಅವನು ಯಹೂದ್ಯ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ದುರ್ಬೀನಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ. ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಕೈ ಮುಗಿದು, ದಿವಿಸೂರ್ಯ ಬೈಲಿ ದಿವಿಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ಯುಗಪದುತ್ಥಿತ ಯದಿ ಭಾಸದೃಶೀ ಸಾ ಸ್ಯಾತ್ ಭಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ, 1,000 ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೋ. 1000 ಅಂದರೆ ಬರೀ 1000ವೇ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಂ, ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇವೆ. ಅದು ಅವನು ಬಲಗೈಲಿರುವಾಗ ಇವನ ಪ್ರಕಾಶ ಹೇಗಿರಬೇಕು? 1000 ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಯುಗಪದುತ್ಥಿತ. ಯುಗಪದ ಅಂದರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬದಲು 1 ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೂದಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗಂಟಲು ಒಣಗುತ್ತೆ. ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತವೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಫ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮೀರಿದ ಅನುಭವ. ಇದು 1 ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯದಿ ಭಾಹ ಸದೃಶೀ ಸಾಸ್ಯ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಹ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಸದೃಶೀ ಸಾಸ್ಯಾತ್ ಭಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಈ ಮಹಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವೇ ಸಾಕು. ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋರೈಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲಿ,
ಈ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಆದರೂ ಪಿಡಿ ಅಂತ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ತತ್ರ ಏಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ ಅನೇಕದಾ ಅಪಶ್ಯತಿ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಪಾಂಡವಸ್ತಥಾ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ ಅನೇಕದಾ. ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಡೆದು ತೋರಿಸುವುದು. ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಡೆದು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ ಈಗ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃಷ್ಣಂ. ತನ್ನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ? ಹಿ ಶೋಡ್ ಟು ಅರ್ಜುನ ಹೌ ಆಲ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟೀಸ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ. ಇದೇ ಅದ್ವೈತ. ಆ ಒಂದೆಂಬ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾವಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಪೊರೆಯಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆಯೋ ಒಂದು ಹಾವು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಸವನ್ನು ಸೂಸುವ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಬಹುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ಲುರಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಪ್ಲುರಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪಶ್ರದ್ಧೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ವೇ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ 300 ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿ, ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೊಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರ್ಯಾಪೋ ಅಂಡ್ ದಿ ಜಾಯ್. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅರ್ಜುನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತತಃ ಸ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ಹೃಷ್ಟರೋಮಾ ಧನಂಜಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕೃತಾಂಜಲಿರಭಾಷತ. ತುಂಬ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಭಯ ಬರಲಿಲ್ಲ, ರೋಮಹರ್ಷವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಕೃತಾಂಜಲಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಕಂಡ? ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ವಿಭೂತಿ ಮತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಗುರ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶಾಸಿತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಳುವವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವನು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ. ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂದರೆ ಆಳುವುದು. ಹೊಗೆಯ ಅಂತ ಯಾರು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಸಿತ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂದು ರೂಪ. ಪಾಲಯಿತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, 2ನೇ ಆಕಾರ. ಸೃಷ್ಟೃತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಗುಣ, 3ನೇದು. ಸಕಲ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವ, 4ನೇದು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭರ್ತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭರಿಸಿರುವ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮಹಾಗುಣ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರೂಪ, 6ನೇದು. ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿರುವುದು. 7ನೇದು ಪರತರತ್ವ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ. 8ನೇದು ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವ, ಇದರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ, ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವ. ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇದು 8 ತರಹ ರೂಪ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ? ಪ್ರಶಾಸೃತತ್ವ, ಪಾಲಯಿತೃತ್ವ, ಸೃಷ್ಟೃತ್ವ, ಸಂಹರ್ತೃತ್ವ, ಭರ್ತೃತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ, ಪರತರತ್ವ, ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶಾಸತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಳುವವನು ಭಗವಂತ. ಹೇಗೆ? ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಬರೋ ತನಕ ಒಬ್ಬ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ TV ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕಿವಿಚ್ತಾ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂದರು, ಕಾರ್ ಹಾರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಗೀಪರ್ ಚೂರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಕಸಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟು ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್.
ಪ್ರಶಾಸಿತಾರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಣೀಯಾಂಸಂ ಮನುಸ್ಮರೇತ್. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ವಶೇ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ. ಇದು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗುಣ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣ ಇವರು ಯಾರೂ ಅವನ ಮಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸದರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೀಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವುದು ಚೈನ್ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಚೈನ್ ಎಳಿತಾನೆ, ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಿರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ. ನಾವು ನಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಮೇಧ್ಯ ಭಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶಾಸಿತತ್ವ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಗಾರ್ಗಿ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಃ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಅವರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಬಾಕಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇ ಚ ಸೂರ್ಯ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದಗ್ನಿಶ್ಚೇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ. ಇಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ. ನೋಟ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ತಂದೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಇದು ಮಗುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶಾಸಿತೃತ್ವ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಪಾಲಯಿತೃತ್ವ, ಲೋಕವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ತಂದೆ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮುಖ್ಯ ಗುಣ? ಸತ್ವ ಪ್ರವರ್ತನ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಗು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬಂದು ಮುದ್ದಿಸಿ ಮಗು ಗೀತೆ ಎನ್ನುವುದು, ಇದು ತಾಯಿಯಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಪರ್ಸುವೇಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ತಂದೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡೆದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸತ್ವಯುಕ್ತವಾದ ದಾರಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 2ನೇ ಮಹಾ ಕೆಲಸ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3ನೇದನ್ನು ಸ್ರಷ್ಟತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ. ಬಲತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಡಗಡೆ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮಹಾದೇವ. ಒಂದೊಂದು ರೋಮಕೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಯುಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಡವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಂಹರ್ತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಮುಗಿಸುವ ಕಾಲರುದ್ರ ನಾನು, ಭಯಂಕರ ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪನು ನಾನು, ಅದನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಹರ್ತೃತ್ವ ಸೃಷ್ಟತ್ವ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ರೈತ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪೈರುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆಯೋ, ತಾನೇ ಕುಡುಗೋಲಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಹೇಗೆ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಕಂಡ್ರು ಇದು ವ್ಯವಸಾಯವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಒಂದು ಮುಖದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ 2 ಮುಖಗಳು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅತೃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಅತ್ತಾಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಸಂಹರ್ತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗುವವನು. ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲ ಜೊತೆ ಮುಖ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೈ ಕೈ ಕೆರ್ಕೋತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಇದ್ದ, ನಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಂದೆ ಸರದಿ, ದ್ರೋಣ ಆದಮೇಲೆ ಶಲ್ಯ, ಕರ್ಣ ಶಲ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪಾಂಡವ ಸಹ ಅಸ್ಮದೀಯೈರಪಿಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈ, ಪಾಂಡವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗಡಿಬಿಡಿ. ವಕ್ರಾಣಿತೆ ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ, ಅವಸರ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು. ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ. ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟು, ನಾ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಗೆ ನಾ ಬೀಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ, ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಹಾರ, ಐ ಶಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವ, ಭರ್ತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲದರ ಸಮಷ್ಟಿ ಧಾರಣೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದ ಜಗತ್ತು, ಈಗ ಇರುವ ಜಗತ್ತು, ಮುಂದೆ ಇರುವ ಜಗತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಬೆಟ್ಟ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು
ಹಿಂದೆ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರವನ್ನು ಕೊಂಚವು ಇದು ಭಾರ ಅಂತಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭರ್ತೃತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆ ಅವತಾರದ ಮುಸುಕಿನ ಮೋಹಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಪರತ್ವ ಎಂಬುದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗೋಳದು, ಪರತ್ವ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರಿ ಮೀನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಅವತಾರ್ಸ್. ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ದಶರಥನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಿತ್ರೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಅಜ್ಞರಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಳೆದು ಹೋದ್ಲು, ಜಿಂಕೆಯೇ ನೀ ಕಂಡಿಯ, ಕೋವಿದಾರ ವೃಕ್ಷವೇ ನೀ ಕಂಡಿಯ, ಬೆಟ್ಟವೇ ನೀ ಕಂಡಿಯ, ನದಿಯೇ ನೀ ಕಂಡಿಯ, ಇದು ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಜ್ಞರಂತೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವಶಕ್ತತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಭಿನಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದು ಇದ್ದದೇ ಇರುವಂತೆ ತೋರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ. ಏಳನೇದು ಪರತರತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದು ರೂಪ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇನು? ನಾಭಿ ಕಮಲದ ಮಗು, ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗು. ರುದ್ರ ಅವನ ಪುತ್ರ, ಇವನು ಹುಬ್ಬು ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡ, ರುದ್ರ ಉಂಟಾದನಂತೆ. ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಟಾದನಂತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಗು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಇವನು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದೆ ಅಂತ ಇವನಂತಾನೆ. ಕೂಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಉಪಸೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಲಯ ಮಾಡುವಾಗ ರುದ್ರ, ಯಮ, ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ರುದ್ರ ಯಮಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತ ತಿಂದು ಬಿಡುವವನಿವನು. ಮೃತ್ಯುವಿಗೂ ಮೃತ್ಯು, ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮೃತ್ಯುನ್ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹೇಳಿ. ಉಗ್ರಂ, ಎಂಥ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹನ ಮಂತ್ರ. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ, ಮುಂದೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಮೃತ್ಯುವು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ, ಅವರನ್ನು ಅಳಿಸಬಲ್ಲವನು. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮರೋ, ಎಷ್ಟು ರುದ್ರರೋ, ಎಷ್ಟು ಇಂದ್ರರೋ, ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದವಲ್ಲ 7 ಗುಣಗಳು, ಅದಷ್ಟೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುವುದೊಂದು 8ನೇ ಗುಣ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನೂ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಂತೆ. ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರೂಪ, ಆಯುಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ 8 ಇಲ್ಲಿ 8 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, 8 ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, 8 ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 8 ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 8 ರೂಪ, 8 ವಿಧ ಗುಣಗಳು, 8 ವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, 8 ವಿಧ ಆಯುಧಗಳು, 8 ವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ, ಅಷ್ಟಭುಜ ನರಸಿಂಹನ ರೂಪ ಇದು. 8 ಭುಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನರಸಿಂಹ ಏನು ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಭುಜ ನರಸಿಂಹನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಆಲಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಸಂತ, ಗ್ರೀಷ್ಮ, ವರ್ಷ, ಶರತ್, ಹೇಮಂತ, ಶಿಶಿರ ಎಂಬ 6 ಋತುಗಳ ಚಕ್ರಗಳ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ, ನಾನು ಸುದರ್ಶನನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಲೋಸ್ಮಿ, ಕಾಲು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಲೋಕ ಸಮಾಹರ್ತುಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತ. ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಕೊನೆ ಕಾಣೆಯ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ, ಈಗ ಲೋಕವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ರೂಪ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ,
ಭಾರತ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿವೈಲ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಪೈಡ್ ಅಂತ. ರುದ್ರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿದ ಹೊರತು ಈ ಜಗತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಲಾರದು. ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಶಿವ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇವತೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಆ ದೇವತಾ ಸಮನ್ವಯ ತತ್ವ ನಿಮಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಟುಕುತ್ತೆ. ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಲಾ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿವೈಲ್. ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ ಅಂತೀರಿ? ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ, ಒಡವೆ ನೋಡಿದ, ವಸ್ತ್ರ ನೋಡಿದ, ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ. ಮುಂದಕ್ಕೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಗೆ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿವೈಲ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ. ಡೆತ್ DEBT, ರುದ್ರ ಋಣ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಟಿಲ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಪೈಡ್. ಇದು 386ನೇ ಪುಟ SS ಆನ್ ಗೀತಾ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂಗಾರದಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಇಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು? ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಗದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದೇ ರೌದ್ರಗಣಗಳು. ತಾಮಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಯಿತು, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜುನನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಕಾರ ಯಾವುದು, ಪ್ರಧಾನವಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು? ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೋಹ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನೇ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಕಾಲಭೈರವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ, ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋರು ತಮಗೆ ಎಟಕಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನಂತಹ ವೀರ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪುಸ್ವಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂಸ್ತವ ದೇವದೇಹೇ ಸರ್ವಾಂಸ್ತತಾ ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ ಋಷೀಂಶ ಸರ್ವಾನ್ ಉರಗಾಂಶ ದಿವ್ಯಾ ದೀಪ್ತಾನ್. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷ, ಗಂಧರ್ವ, ಪಿಶಾಚ, ರಾಕ್ಷಸ, ದೇವ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಕಮಲಾಸನಸ್ಥ ಈಶಂ ರುದ್ರನನ್ನು, ಋಷೀಂಶ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಉರಗಾಂಶ ನಾಗರನ್ನು, ಸರ್ಪರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ವಕ್ರ ನೇತ್ರಂ, ಒಂದು ಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಹು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ. ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವತೋ ಅನಂತರೂಪಂ, ಎತ್ತ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅನಂತವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿ ಯಾರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಕೋವಿಲ ಪಾತ್ರಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ಬರೀ ಎತ್ತ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುವಂತೆ. ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುರಸ್ತವಾದಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ವಿಶ್ವರೂಪ? ಕೆಳಗಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕೆಳಕುವಂತೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಕೆಳಗಿಟ್ಟನೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಮೇಲಿಟ್ಟನೆ. ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆಯೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗಜನಂ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಕರೇಜ್. ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯವಾದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತೆ, ಭಯಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಿರೀಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗಜಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂಚ, ಚಕ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತೇಜೋರಾಶಿಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ.
ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ, ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ಸಮಂತಾತ್, ನೀನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ದೀಪ್ತ ಅನಲ ಅರ್ಕದ್ಯುತಿಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ, ಅನಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಅದು ಉರಿತಾ ಇರೋ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಬೇರೆ, ಅಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸು. ಈ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಸಯ್ಯ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬ. ಅವನು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ. 2 ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನ ಗತಿ ಇದು. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು. ನೀನೇ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ, ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ, ತ್ವಮವ್ಯಯ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ, ಸನಾತನಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋ ಮತೋ ಮೇ. ನೀನೇ ಶಾಶ್ವತ ಪುರುಷ, ಇದರ ರಕ್ಷಕ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವನು. ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಂ ಅನಂತ ಬಾಹುಂ ಶಶಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ. ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ ಒಂದಿತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವಾದದ್ದು ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರ, ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ನೇತ್ರ. ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಂ ಅನಂತ ಬಾಹುಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ, ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದೀಪ್ತ ಹುತಾಶವಕ್ತ್ರಂ. ಬಾಯು ಕೆಂಪಿಗಿದೆ, ಮುಖ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ, ಅಗ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವತೇಜಸ ವಿಶ್ವವಿದಂ ತಪಂತಂ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ. ಈಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಭಯ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ, ಮೈ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಇದಮಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯಾ ಏಕೇನ ದಿಶಃ ಸರ್ವಾಃ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ನನಗಿನ್ನೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯಾ ಏಕೇನ, ಯೂನಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ನೋಡು ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಯೂನಿಟಿ ನೋಡಿದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಡಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ದೃಷ್ಟಾದ್ಭುತಂ ರೂಪಮುಗ್ರಂ ತವೇದಂ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾದ ರೂಪ ನೋಡಿ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಭಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ. ನಿನಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಲಾಡು ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಾಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಮಾಮಾನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಡು ಬೇಕಂತೆ ಎಂದ ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೇನು ತಗೊಂಬಂತು, ನನಗೊಂದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೇನು ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ, ನಿನಗೇನಾಗಿದೆಯೋ ಅರ್ಜುನ ರೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಲೋಕವು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ವೇನೋ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಬುದ್ಧಿ, ನನಗೂ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಲೋಕ ಭಯಪಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ, ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಣಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? 3 ಲೋಕದವರು, ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ರಾಕ್ಷಸರು. ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ, ತುಂಬ ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ಈ ರೂಪ ನೋಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮೈ ಬೆವತ್ ಹೋಯಿತು, ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಮೀಹಿತ್ವಾಂ ಸುರಸಂಘ ವಿಶಂತಿ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಡಿ ತೆಗೆದು ಮಿಲಿಟರಿ ಟೋಪಿಗೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ವಿಶಂತಿ, ದೇವರ ಬಾಯಿಲು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಲು ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಘೋಳೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದ ಲೋಕದ ಗತಿ ಏನು? ಕೇಚಿತ್, ಅದರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ಅರ್ಜುನನಂತ ಭೀತಾ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣಂತಿ, ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿದು, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನುಂಗಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನುಂಗಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನುಂಗಬೇಡ. 42ನೇ ಇಸ್ವಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂತು. ಪ್ಲೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜಾ ಬಂತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 1ನೇ 2ನೇ 3ನೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 9 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಷ್ಟು ದಬ್ಬಳ ಆದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 1ನೇವನು ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 2ನೇವನಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಂದು 3ನೇವನಿಗೆ 4ನೇವನಿಗೆ 100ನೇವನಿಗೆ ಏನು ಗತಿ ಆಯಿತು, 100 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತಾಯಿತು. ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದಾಂಡಿದು ಮೀಸೆ ಅವನು, ಡೇ ಪರಿಶಾಳಿ ಇನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರೋಣ ಅಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲೇಗೆ ವಾಸಿ ಸುಖವಾಸ. ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮರಣ ಭಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಭಯ, ನನಗೆ ಆ ವಾಸನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿರೋದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ನಮಗೆ, ಅವರಿರೋದು ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ. ಕೇಚಿದ್ಭೀತ, ಯಾರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣಂತಿ, ಬೇಡ ಮಾರಾಯ ನನ್ನ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ಯಾರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಯಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಪಾರಾಗ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಮದೇವ. ಬಾಯಿ ತೋರಿಸ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಸಾಬಿಡ್ರಿಗ, ನನ್ನನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಅಯ್ಯೋ ವೇಂಡಾಮೆ, ಅಯ್ಯೋ ವೇಂಡಾಮೆ. ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣಂತಿ, ಋಷಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಗೆ. ಅತ್ರಿ ಭೃಗು ಕುತ್ಸ ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗಾಹ, ಲೋಕಕ್ಷೇಮವಾಗಲಿ ಲೋಕಕ್ಷೇಮವಾಗಲಿ. ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಶೋದೆ, ಬಾಯಿ ತೋರಿಸ್ದ. ಬೇಡ 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 ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಲು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇದೇ ವಿಶ್ವರೂಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿಗೆ. ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ತಿಂತೀಯೇನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬೆಳೆದ್ಲು. ನನಗೆ ಬೆದರಿಸ್ತೀಯ ನೋಡು. ಅವಳು ಹೆದರಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಾಯಿಗಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು, ಭಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ಮೋಹದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ದಾಳೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭೀತಿ ಅವನಿಗೆ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಇದು, ಯಾರು ಹೆದರು ಸತ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ತಿ, ಲೋಕಕ್ಕೊಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತುವಂತಿತ್ವಾಹಂ ಸ್ತುತಿಭಿ ಪುಷ್ಕಳಾಭಿ, ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿಯೇ ನೋಡಿದ. ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ವಸವಃ ಏಚ ಸಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಶ್ಚ ಊಷ್ಮಪಾಶ್ಚ. ಊಷ್ಮಪರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಖಿಲ್ಯರು ಅಂತ ಒಂಥರ ದೇವತೆಗಳು. ಊಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು, ಬರೀ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು. ಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷ ಅಸುರ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾ ವೀಕ್ಷಂತೆ ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ. ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಮೊದಲಲ್ಲಿರೋರು ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣಾದಿಗಳು, ಇವರು ಇನ್ನೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಇದ್ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ, ಅವರೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳು. ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತವ್ ನಿಂತಾನೆ. ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆಯೋ? ರೂಪಂ ಮಹತ್ತೇ ಬಹುವಕ್ತ ನೇತ್ರಂ. ನಿನ್ನ ರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖಗಳಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಾಹೂರುಪಾದಂ ಬಹೂದರಂ, ಅಯ್ಯೋ ಬಹುದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಂ. ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಟಕಟ ಕಟ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ. 4 ಕಡೆ ಕಪಟೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನೈನ್ಸು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದೆಯೋ. ಬಹುದಂಷ್ಟ್ರ ಒಂದಲ್ಲ, ಬಹುದಂಷ್ಟ್ರ ಕರಾಳಂ ದೃಷ್ಟ ಲೋಕಾ ಪ್ರವ್ಯತಿತಾ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹೆದರು ಬಿಡ್ತೋ ಕೃಷ್ಣ. ಅಡ ಪೈತ್ಯಮೆ ಒನಕೆ ನಡೆ ಆಚೆ ಅದು ಸೊಲ್ಲು. ತಥಾಹಂ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಯವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿದ್ದ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕ ವರ್ಣಂ. ಈ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಶುರು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಂಪಿನಿಂದ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ, ಕೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಡು, ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಡು, ಯಾವ ಶೇಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಯಾವ ಶೇಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ. ವಿಶ್ವರೂಪದ ಬಣ್ಣಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತೋರಿಸ್ದಾಗಿದೆ ಇದು. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಡೋವೆ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಯ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಆ ರೂಪಗಳ ಒಂದರ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳಿತಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕ ವರ್ಣಂ ವ್ಯಾಪ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತ ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರಂ. ತೆರೆದ ಬಾಯಿ, ತೆರೆದ ಕಣ್ಣು, ಇವೆಯೋ ಬಿಲವಾಯಿ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಮೇಶ ಇವೆಯೋ ಬಿಲವಾಯಿ, ಎರಿವಟ್ಟ ಕಣ್ಗಳು.
ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯತಿತಾಂತರಾತ್ಮ. ಈಗ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಥೆಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕಾದರೂ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದನೋ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಧೃತಿನ್ನ ವಿಂದಾಮಿ, ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಂತ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧೃತಿನ್ನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂಚ, ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಳಗೆ ಶಮೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ವ್ಯಾಪಕ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು, ನೀನು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದೀಯೆ, ಅದು ಸಾಕು ನನಗಿಷ್ಟು, ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು, ಸಾಕಾಯಿತು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀ ಏನು ನೋಡಲಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಬಣ್ಣ ನೋಡಲಾರಿಯ, ರೂಪ ನೋಡಲಾರಿಯ, ಬಾಯಿ ನೋಡಲಾರಿಯ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಾರಿಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಕಟ್ಟು. ದಂಷ್ಟ್ರ ಕರಹರ ಅನುಜತೆ ಮುಖಾನಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ನೃಸಿಂಹನ ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪ. ಮುಖಾನಿ ಬಹುವಚನ. ದೃಷ್ಟ ಇವ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಾಗ್ನಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಡುವ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ ನಲಭೇ ಚ ಶರ್ಮ, ನನಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಡಿ ಎಲ್ಲ ರೌತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕು ಮಾಡು. ನೀನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀಯೆ, ರೂಪ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀನು ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ದಾರಿ ನೀನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನೀ ಬಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದೀಯೇ ಪ್ರಭು, ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲೋ ಪ್ರಭು, ಇದು ನ್ಯಾಯವೇನು? ಭೀಷ್ಮನ ನುಂಗು, ದ್ರೋಣನ ನುಂಗು, ಕರ್ಣನ ನುಂಗು, ಪಾಪಿ ದುರ್ಯೋಧನ 100 ಸಲ ನುಂಗು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗೂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಗೂಗ್ಲಿನೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಗೂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ದೂಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1 and 2, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೀ ಚತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಹೈವ ಅವನಿಪಾಲ ಸಂಘೈಃ ಭೀಷ್ಮಃ ದ್ರೋಣಃ ಸೂತಪುತ್ರಸ್ತಥಾಸೌ ಸಹ ಅಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈಃ ವಕ್ರಾಣಿ ತೇ ತ್ವರಮಾಣಾ ವಿಶಂತಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ ಕೇಚಿದ್ವಿಲಗ್ನ ದಶರಾಂತರೇಷು ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ. 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಮೀ ಚತ್ವಾಂ, ಅಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು, ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಯಿತು. 100 ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಹಾಗೆ. 8 ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 47 ಜನರನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದ. 18 ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಫಸ್ಟ್ 8 days ಭೀಷ್ಮ ಬದುಕಿರುವಾಗ 47 ಕೌರವರನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಭೀಮ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೇ. ಸರ್ವೇ ಸಹೈವ ಅವನಿಪಾಲ ಸಂಘೈಹಿ. ಬೇರೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದ್ದ ದೊರೆಗಳು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಸೇರಿದ್ರು, ನಿರಪರಾಧಿಗಳು, ಅವರನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮ ಅಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ದ್ರೋಣನ ಗತಿ ಏನು, ಭೀಷ್ಮನ ಗತಿ ಏನು? ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣ, ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಸೂತಪುತ್ರ ಕರ್ಣ, ತಥಾಸೌ, ಇನ್ನು ಅಸೌ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಶಲ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಹ ಅಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈ, ನಮ್ಮವರು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನ. ಹೋಗೋರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಯ್ಯೋ ಮರಲು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಕ್ರಾಣಿತೆ ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ನಾ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ, ಅರ್ಜೆಂಟು.
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ. ಕೆಲವರು ನಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟ್ರಾವನು ಹೋದ್ನೆ ಅಂತ ದ್ರೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ತಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿದೆ, ಕಟಕಟ ಅಂತ ಕಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಷ್ಮನ ತಲೆ ಹೋಳಿನ ಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಘೋರ ಇದು, ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕೇಚಿದ್ ವಿಲಗ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದುಂಟಲ್ಲ. ಕೇಚಿದ್ ವಿಲಗ್ನ ದಶನಾಂತರೇಶು, ದಶನ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಕ್ ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈ ಉತ್ತಮಾಂಗೈ. ಉತ್ತಮಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭೀಷ್ಮನ ಕಣ್ಣಿದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದ್ರೋಣನ ಕಿವಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಣನ ಮೂಗಿದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 2 ಉಪಮಾನಗಳಿವೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಹೇಳಿ. ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋಂಬುವೇಗಾಃ ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವಂತಿ ತಥಾ ತವಾಮಿ ನರಲೋಕವೀರಾಃ ವಿಶಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಅಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹರಿದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ನದಿಗಳಿಗೊಂದು ವೇಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನದಿ ವೇಗ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋ ಅಂಬು ವೇಗಾಃ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸಮುದ್ರಮೇವ ಅಭಿಮುಖ ದ್ರವಂತಿ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟು. ನದಿಗಳು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ತಾಯಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಕಾವೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ನದಿಯೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಯರೇ. ನದಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನದಿಗಳನ್ನು. ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ಪೈರು ಪಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ, ತಾಯಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನದಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚೀತು ಉಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ನದಿಗಳು ಸತ್ತವು, ಅಯ್ಯೋ ದುರ್ಗತಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟವು. ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ರೀತಿಯ ಮರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಯತಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥರೂಪರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವವರು. ತೀರ್ಥೀ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವ್ಯಾಸೂಕ್ತಿ ಸುಧಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಗಂಗೆ. ಭಗೀರಥ ತಂದುಬಿಟ್ಟ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಲು ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಗತಿಯೇನು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಶ ವಿಸರ್ಜನ, ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನ, ಸತ್ತವರು ಮೂಳೆ ಗೀಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಶರೀರವನ್ನೇ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾಪ ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ವಿದುರನಂತವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸಂಘದಿಂದ ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ತೀರ್ಥೇ ಕುರುವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಅಗಭಿದ್ಧರಿ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲರಯ್ಯ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ತೀರ್ಥರೂಪರು, ಹಿರಿಯರು, ಗುರುಗಳು ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವೇ ನೋಡಿ. 10 ವರ್ಷ ಇರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 32 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು 32 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರೀ 32 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು, ರಾಮಾನುಜರು 125 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ನದಿ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಒಂದು ನದಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಕಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸತ್ತರಲ್ಲ,
ದುಷ್ಟರು ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಅಂತರವೇನು? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಒಬ್ಬದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈ 32 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ, ನಿನಗಿಂಥ ದಿವಸ ಮರಣದಂಡನೆ ಎಂದು ಬರೆದ್ರು. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕಟ್ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಇಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕೂತಿದ್ದವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವರು ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಮಾರಲೈಸ್ಡ್. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು 8, 3, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 3rd ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆದ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಟಿಕೆಟ್ಲೆಸ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋದು. ಇದು ವೇದಾಂತ ತಿಳಿದವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನಾ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಶರೀರ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟವರು ಶರೀರ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೇ? ಇದೆಯಲ್ವ? ಇದ್ದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ಪೂಜ್ಯರು ನದಿಗಳಂತೆ ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದ್ಯೋತಕ. ದುಷ್ಟರು ಹಾಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾ ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾ ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಃ ತವಾಪಿ ವಕ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾವು. ಪತಂಗದ ಹುಳು ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಪತಂಗದ ಹುಳು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಿಯೇ? ತೀರ್ಥರು ಪತಂಗದವರಿಗೆ ಯಾರು ಪತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರಿಯೇ? ಅದು ಮಳೆ ಬಂದ ಮರನೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. 7.5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಈ ಪತಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ತಮಿಳರಿಗೆ ಈ ಪತಂಗ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 7 ಪೂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7.5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವ ಹುಳ. ಆ ಹುಳದ ರೆಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ದಿವಸ ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಥ ದೀಪ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣತೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ದೀಪಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ವೋ ಅದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿ ದೀಪದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ತಾನು ರೆಕ್ಕೆಯು ಹಣತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಅಪೂರ್ಣಾತ್ಮಕವಾದ ಅಜ್ಞ ರೀತಿಯ ಸಾವು. ಇದು ಒಂದು ಸಾವು. ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರದು ಈಗ ನದಿ ರೀತಿಯ ಸಾವೋ, ಪತಂಗದ ಹುಳುವಿನಂಥ ಸಾವೋ? ಎಂಥ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅವರು ಪತಂಗದ ಲೆಕ್ಕವೇ, ಕರ್ಣ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ವಿದುರನಂಥವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಹೇಗೆ ಸತ್ತ ವಿದುರ? ನದಿಗಳ ರೀತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಮಂಚವಾಣಿಕೆ ಮರಣಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತತ್ವದ ಕಳಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ನೋಡೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ. ಶರಣರ ಸಾವು ಮರಣದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಗಾದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ದಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಫ್. ನೋಡೋ ರೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಸಾಂಸ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೇವೆ, ಹರಿದು ಹೋದನ್ನು ಹೊಸದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದುಷ್ಟನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರೂ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯೋ ತನಕ ನದಿಯಂತೆ. ನದಿ ಒಣಗೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋದ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಜಾಗ, ಅದೇ ಪಾತ್ರ. ನದಿ ಬೇರೆ, ತೀರ್ಥ ಬೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರೇ ಗುರುಗಳೇ, ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಲೋಕಪಾವನರು ಇರ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟರು ಹಾಗೆಯೇ. ಒಬ್ಬ ಶಿಶುಪಾಲ ಸತ್ತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕೈ ಇಟ್ಟ, ಗೋಪುರ ಎತ್ತು, ಅವನು ಸತ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಗಳ, ತಂಟೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ, ಕೋಳಿ ಜಗಳ ಎತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಗೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಂಪರೆಗೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ಲೀಲೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಧ್ರುವೀಕರಣ, ವರ್ಗೀಕರಣ. ಈ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಗುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ
ನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಎ ನ್ಯೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಾತ್ಮಕ ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಹೊಸ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ, ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನ ಸಮಂತಾತ್. ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಚ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈಹಿ ಜ್ವಲದ್ಭಿಹಿ. ಈ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರಿ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಹ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಆಖ್ಯಾಹಿ ಮೇಕೋ ಭವಾನ್ ಉಗ್ರರೂಪ. ನೀ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ. ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ. ಇವನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಕಿ ಕಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ನೀ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ, ನೀ ಯಾರೋ ಬೇರೆ, ನೀ ಯಾರೋ ನೀನು, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆಟಕೊಪ್ಪ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವನು ಬಂದಿದ್ದೀಯೇ. ಆಖ್ಯಾಹಿಮೆ ಕೋ ಭವಾನ್ ಉಗ್ರರೂಪ ನಮೋ ಅಸ್ತುತೆ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀದ. ಇದು ಇಂದ್ರಜಾಲವಲ್ಲ, ಮೋಸವಲ್ಲ. ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭವಂತ ಮಾಧ್ಯಂ. ನೀನು ಆದಿಪುರುಷ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ರೂಪ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಯಾವುದು? ನಹಿ ಪ್ರಜಾನಾಮಿ ತವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ. ನೀನು ಯಾತಕ್ಕಿಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದೀಯೋ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಮೇಲಿನಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆ? ಕಾಲೋಸ್ಮಿ, ಕಾಲರುದ್ರ ಅಂದ. ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭಾರತ 3 ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಇದೇ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು 3 ಕಡೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ನಾನೆಂಥ ಪಾಪಿ, ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಸೋದರರನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ವಂಶದ ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ದುಃಖವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ನೀನೂ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಷ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿತು. ಕಾಲರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಿದ. ನತ್ವಂ ಹಂತ ನ ಭೀಮೋಯಂ ನಾರ್ಜುನೋ ನಯಮಹವಪಿ ಕಾಲ ಪರ್ಯಾಯ ಧರ್ಮೇಣ ಪ್ರಾಣಾನಾದಾಯ ದೇಹಿನಃ. ಪರ್ಯಾಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತೆ, ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗೌರವವಾಗಿ ಕಾಲನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಲರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಳೇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ನತಸ್ಯ ಮಾತಾಪಿತರವು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಉಂಟೆ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ. ನತಸ್ಯ ಮಾತಾಪಿತರವು ನಾನುಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಹಿ ಕಶ್ಚನ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ಯ ತೇನ ಕಾಲೇನ ಸಂಹೃತ. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದರು, ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ. ಬುಲ್ಡೋಸ್ ನಮಗೂ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ನೀವು ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ನೀವು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನ ವಶವರ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ವೇಸ್. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಹೊಸ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ನಿಂತ ದಿವಸ ಇದು ಹಳೆ ಹಲ್ಲು ಅಂತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ವೆನ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇಂಪಿಡಿಮೆಂಟ್, ಹಿ ಥ್ರೋಸ್ ಯು ಔಟ್ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ಲಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ತಂದಿರ್ತೀರಿ, ₹1,00,000 ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಜಂಗ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೋ
ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಜಂಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಲಿವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂದೇವು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಾರ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಇತರರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯಾರ ಉದ್ದೇಶವೋ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ. ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ, ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿ, CD ಕೇಳಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬದುಕಿದಿರಿ, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯು. ಅಯ್ಯ ಯಾರು ಕೇಳೋರು? ನೀವು ಹೋಗೋವ್ರನ್ನೂ ತಡೆದು ನೀವು ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಹರಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು, ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನಾರು ಮಾಡು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಬಂತು ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟೇನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅಂಥದೇ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ರಾಯಭಾರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇವನೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡ ಮುದುಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಜಗಚ್ಚಕ್ರಂ ಯುಗಚಕ್ರಂಚ ಕೇಶವ. ಇದು ಸುದರ್ಶನ ತತ್ವ. ನಾಳೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸುದರ್ಶನ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು, ಜಗಚ್ಚಕ್ರವನ್ನು, ಯುಗಚಕ್ರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೇಶವ ಆತ್ಮಯೋಗೇನ ಭಗವಾನ್. ಆತ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಪರಿವರ್ತಯತೆ ಅನಿಶಂ. ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವು? ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಯಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರದು ಬೋಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂಟು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು 2 ಚಕ್ರ ಒಂದರೊಳಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ, ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆಯೇ ಹಿ ಅಚೀವ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಇವರಿಗೆ ಹಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದಲೇ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆಯಾಗ್ಬೋದು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಹೊಸಬರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಆಯ್ತಾಗಲೇ, ಇನ್ನೂ ಹಳಬರು ನುಗ್ಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ದಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಯೋ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಪಿಂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೋಗ್ರ ಆಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವು ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಾಲಸ್ಯ ಹೇಮತ್ಯೋಶ್ಚ ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಸ್ಯ ಚ ಈಶತೆ ಭಗವಾನೇಕಃ ಸತ್ಯಮೇ ತದ್ಬ್ರವೀಮಿತೆ. ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ನಿಯಾಮಕ. ಈಶನ್ನಪಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಹರಿಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಆರ್ಹತೆ ಕರ್ತುಂ ಖೀನಾಶೈವ ವರ್ಧನ. ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿಯಂತೆಯೋ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಂತೆಯೋ ಕೈಲಾಗದೆ ಇದ್ದವನು ಪೈರನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕಾಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. 1000 ವರ್ಷ ಅದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮದವ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಆಯಿತು, ಆತ್ಮಶೋಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ 1000 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಡಿದ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಟುಡೇ ಹಿ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಅಸರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ. ಜಾಪನೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮುಗ್ತವೆ, ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಚಕ್ರ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು, ಹಗಲಿದ್ದ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಹಗಲು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ಇದು ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಂಜಯ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೇನೋ ಹೋದರು. ಹೇಗೆ ಹೋದರು? ಅಯ್ಯೋ ಮಣ್ಣಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದ್ರೌಪದಿ ತಲೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು.
ಧರ್ಮರಾಜ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅರ್ಜುನ ಮರಳು ಕಣಗಳನ್ನು ಎರಚ್ತಾ ಹೋದ. ಹೇಳಿದ್ನ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಭೀಮಸೇನ ತೋಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಮಸಿ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ನಕುಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅರ್ಥ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಅದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಸ್ಮೈ ದೇವ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪರಾಭವಂ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ ಬುದ್ಧಿಂ ತಸ್ಯಾಪಕರ್ಷಂತಿ, ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವಾಚೀನ ನಿಪಶ್ಯತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೋದವನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಾವನ್ನು ಮೃತ್ಯು, ಜೀವನ ಸಾವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧವು ಕಲುಷಭೂತಾಯಾಮ್ ವಿನಾಶೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೆ ಅನಯೋನಯ ಸಂಕಾಶ ಹೃದಯಾನ್ನಾಪಸರ್ಪತಿ. ನೀತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದ್ರೌಪದಿ ತಾಯಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಗ್ಗಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾಯಿತು. ಬುದ್ಧಿ ಆತಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಯಿತು, ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ. ನ ಕಾಲೋ ದಂಡ ಮುಜ್ಜಮ್ಯ ಶರಕೃಂತತಿ ಕಸ್ಯಚಿತಿ. ಕಾಲಪುರುಷ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ತಲೆಯನ್ನು ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಟಲಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲಪುರುಷ. ಧಾರವಾಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆರಕಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆರಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ, ಶ್ರೂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಈ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬೆರಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅದು ಬೆರಕಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಶ್ರೂಡ್. ಕಾಲ ಏನನ್ನು ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಸ್ಯ ವಶಮೇನಾವತಿ. ಕಾಲದ ಬಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಉಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಿಂತರು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆಯೇ ಭಗವಂತನೇ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾಗ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದು ಅಷ್ಟೂ ಕೌರವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅವನೆದುರು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಶಲ್ಯ ತಟಸ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದ. 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯ ಉಳಿದ ಪುಡಿ ಪುಂಡ ಪುಟ್ಟು ಪೋಖರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ರುವೀಕರಣವಾಗದೆ ಯುದ್ಧವೇ ಆಗದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಮೋಹ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಚುಚ್ಚಿ ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಕುರುಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಇನ್ನು ದುಷ್ಟರು ಯಾರು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 36 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವನೊಂದು ಪಾಡು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್. 36 ವರ್ಷ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ನೋ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಧರ್ಮಾತ್ಮಕನಾದ ಮಗುವನ್ನು, ಸತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಅವನು ಜೀವಿಸಲಿ ಅಂತ ಉತ್ತರೆ ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು 96 ವರ್ಷ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟು 60 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೊರೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಹೆಸರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಈ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ. ತಾವು ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಂಡು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತತ್ವ, ತುಂಬ ತತ್ವ ಇದೆ, ನಾಳೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಬಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕ ಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೇ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈ ಅಹರಹ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭೋಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಮಂಗಳಂ ನಂದಸೂನವೇ, ಮಂಗಳಂ ಪಾರ್ಥಸೂತಾಯ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.